Semba, kami na set.
Kwezi tengoji tukufu baada kurengaze tosa za hili jeshi la maendeleo la Komoro yumhuwahi daula gulahiki watukufu walo karibu ni rasmi ikao ngabo ya wakili wahe ya president wahe commission de l'Union africaine ngabo ya wakili ya francophonie ngabo ya wakili ya Ligue des États Arabes ngabo na Hamad Amadi Bolero mwanzishi jimla wahe Sheikayo Shabaril Hind galjoenda na udunga awasainu ze khutba munasaba hena mnikao dora tekeleza. Excellences, mesdames et messieurs, nous allons à présent suivre les discours et allocutions dans l'ordre déjà énoncé. We will now have the pleasure to follow the speeches and addresses in the order already stated. Barparao handani Samahat al-Mufti al-Jumhur Dr. Al-Said Tahir min Said Ahmed Maulana Ali Jamal ya jia tekeleze ya khutba ya hahe haniaba ya huwa Komoro. Tafadhal Samahat al-Mufti. Kabla nigema badongo yote pia wageni watukufu hatumloban gama mbokaya Ramadhan karim siyabo kasam Ramadhan tukuf. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب المقام السيد الرئيس المبجل حفظك الله ورعاك وسدد خطاك وجعلك ذخرا لهذه الأمة. حضرات السادة الأجلاء، السادة الوزراء، السادة السفراء، السادة أعضاء الهيئة الدبلوماسية والدولية، السادة ممثلو الجمعية العمومية، السادة ممثل الوحدة الأفريقية، السادة ممثل الجامعة الدول العربية، أيها الجمع الغفير، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هكذا التاريخ يعود إلى مجراها التاريخ. نمنيو التاريخ غير دياو وحرما إما يندليهاو يكي تاريخ. السيد الرئيس بلدنا له أمة وكمور يكون لكذا من هذاو وسليمان غاريو فريشياو غاريو أمبيو باو روحانجيما ونروم لكذا من هذينو Mwenyezi Mungu ajalie ushinde uziwasilishe oba ukebati manawe wa haramaho wasilisha zedamani ngari fereshao umma ngari fereshao wa umma yanogodi ndibili lengiao harma tarikh wanadamu wazihono wasishuhudia leo ngasibani wasili ne amana ha amana na utartib batinasha Ebengeamo andani ngari fereshao o umma wa hema sarakomo yabili ngari fereshao Sayyid Rais o aminifu wanikiwa ngari fereshao na uwashukuria wanadamu wadabonze ili wage
وكيف مناسي وشهودية تاريخية. سيد الرئيس، أيها الجمع الغفير، حيناتي هندونيا إبيري هرما تاريخيينجي ونودينجي رخيل رتابو بازون تبيا زوكا شايو إلى عتميسو التاريخ إيجايتي وكا كازوكيف إزابيرا يعني سوكا دوانماني وهي حتى ميسينجي ني شريعة نمدونغانو وهيتي ني دولة إيجو كانتي دائما إيكاو إنا وجوه جاتينا إيكانا كانيسا زيرو شا يودونغا إميسينجي يا هيسا أي حنسي يوم تاريخ عليه وهرمكم تاريخ عليه وهرمكم ريوسيليوكا ليو بعد أيام عيار لله يوتيبيا هني نمنا يا بيرا شا انتيفو انتي هونو إلى درجة رادينغو هباوكا غابنتي ديفلوبي ناسي ديفلوبي إزيجاجي لازم يوصلي إكمور ليو إيكي حرما ديفلوبي نفتريا يابو دورنغا ديفومانا هاي نتدون تبيا هاي نياسوما يرمي علمو يهاي هاي نمجيزي هاي نولونا علمو وتبيا وتنغنيه إلي ريهنسي إميسينجي يهبي يوندي تاريخ رابي رزوالو إيكا مراتوكي سمفان دورنغا مفانوم تيت أومو لازم تلكو ليو نارنجيت يا فرنسا إيكاو دورا تنغني هناو عماليز أو ستاراب الرومياو الوياهاو الممارنغ وبيلوانا تاريخينجي شاون تبيا وفرنسا وكوباليوكا نابوليو ليا كوجاي هنسي الشريعة نيميسينجي يا هي فرنسا هني يا جابو بوسودي ديشا أوجوما إميسينجي شاكا كان زيرو وهكذا امبسدوا أمريكا نولومان إبراهام لينكولن وكأمريكا يا كهذا يا جاي هتسمي سينجي يا هي أمريكا حتى يكاي إني أجله بوديش أوليو أو فوبي حكو أريوسيل وعلم التاريخ يوكا وكمارو ووسيل إلى رجع ليو أريكا هوجا أريبوم كاده وهي هتي إمسينجي يومين نشريا يومين يا دائما الأبد يا هيسينو إننا بوكو هي ما أنا ما يا جينا ونروجو كهوجا هوجون رميسينجي يا يانسيوا يا كاسي هنا وجوجا عليوا وجوزيديشا هتي جوجا نهو وكتوه إكينا رونغو يو عنده شاهد وشاهد ساونو كباتي رونغو كهونو لمنغوني هماس بور إكموري كباتي شكا من قول بدن تبوكو لازم تكو هماس بور شا إكاهما ريدو سانا ريدو شكيزا ريدو انديسا أبوراتو كايا ناتير يا دولة يا ونسا مهم ويسبو وعربتين أوليو أو شاهدت عليهم أرتيام سينجي ودائما كبنو فنيها مسينجي واسا وتري شنجو وجودي ديشا يا سايا نا يا سايا هي نمنا يا هو تجيفو وهو أبغى وقت عمده كمان نمربوكو يوكا هولي وحرميتي أبدا أوكا وقت وقتيامي سينجي نوجنجايتي inamdunguru mio elimu ya haina soma kawati mroka hule shawana adam woti pia waufunga mata jamba mbijam wasafan bisab wakabatima hadazintima na fikrantima au kawan wao wago waiheti emisingi ya huwa na adamu wagoudunga no wagoudunga izo lizo Mwenyezi Mungu ya rolesa wa harma Qur'an hawa yaka si waislamu abaja atende أجانا من آدم خليفة أبدا جنبه يجعلكم خلفاء أبدا جنبه خلائفة اللي سوى آدم ويبعثني لا فكرة لا استعراب لا علم لا من له أول وكذا إيه مسينجي إيجو رفاية إن شاء الله أبا هتنجمع اللي هو مزمن قميلي أو مزمن رمضان إكاوي مسؤولية له ليترجعه إلى ليلة القدر لما لهم يدن بماندا وتكفاه من رمضان
ni Lailatul Qadri iketa nongozi nuzaleo kuihante misingi ya leo batungura mroboko ye ahli ye capable wa ushinda yarirwalie misingi hiyo na al-Imam al-Ghazali ikao ye mtu wa dini ikao ye mustaarabu ikao ye shujaa ngalimombe yao at-tawfiqi wa ridha min Allah. واخيرا ارفع اكف الضراع مبتهلا الى الله جلت قدرته ان يعز جمهوريه جزر القمر بالخير والبركه والسرور والرفاهيه مستقبلا باسم وزاهر وينور عليها قلمها بالخير والتقدم والحضاره والازدهار ويعم على جميع العالم الاسلامي بالخير والعالم اجمع وسلام الله عليكم والعفو. مرحبا سماحة المفتي الجمهور برجوك رئيسا Mheshimiwa Hamad Ahmad Bolero mwanzishi jumla wa heshikayo Shabari Hind yaje yende na kutekeleza hotuba ya haya. Tafadhali. Kaodi mwanzishi jumla wa Ocean India tuyahutubie waja wa taifa kabla ya muwahi daula. Monsieur le Président de l'Union des Comores et Madame Azali Assoumani, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour suprême, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Son Éminence le Grand Moufti de la République, Madame et Messieurs les gouverneurs des îles autonomes, Mesdames et Messieurs les élus nationaux et locaux, Monsieur le chef d'état-major de l'armée nationale de développement, mon colonel, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités civiles et religieuses, Madame la vice-présidente de la République unie de Tanzanie, Madame la vice-première ministre de la République de Maurice, Monsieur le ministre des Affaires étrangères de la République de Madagascar, Madame la ministre désignée de la République des Seychelles, Monsieur le représentant coordonnateur résident du système des Nations Unies, Madame la représentante du président de la Commission de l'Union africaine, Monsieur le représentant du secrétaire général de la Ligue des États arabes, Monsieur le représentant de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, distingués invités. Permettez-moi tout d'abord de remercier très sincèrement les autorités de ce pays, y compris les services en charge du protocole et de la sécurité, les dispositions prises pour l'accueil et les conditions excellentes d'organisation de cette cérémonie d'investiture. Mesdames et Messieurs, c'est tout un symbole pour la Commission de l'Océan Indien que de s'exprimer aujourd'hui par ma voix à l'occasion de cette cérémonie d'investiture de son Excellence le Président de l'Union des Comores. J'y vois en effet un symbole qui dépasse et de loin les simples enjeux politiques du moment. L'homme moderne ne peut avoir une seule allégeance. Ce rationalisme-là, importé de la conception laïque de l'État-nation occidental du XXe siècle, n'a pas cours chez nous. Nos légitimités et nos enracinements sont multiples. L'engagement public aux Comores commence à l'échelle du village. Il se développe dans chaque île et s'épanouit enfin à l'échelle du pays sous le regard du Créateur, maître de l'univers. Mais cette chaîne ininterrompue de responsabilités locales et nationales ne saurait marquer l'alpha et l'oméga de l'action publique. Il est en effet un autre échelon qui fait le lien entre un pays et le monde. Nous sommes citoyens de nos pays dont nous sommes légitimement fiers, mais nous sommes aussi des éléments d'un ensemble plus vaste que nous portons en nous et par notre histoire et pour notre futur.
L'Indian-Océanie, puisque tel est le bon nom de notre région, est en effet un espace d'échange et de solidarité profondément humain et enraciné dans l'histoire, la psychologie et la culture de nos îles. Excellence, Monsieur le Président de l'Union des Comores, en m'invitant à m'exprimer aujourd'hui lors de cette cérémonie d'investiture, vous avez démontré que la Commission de l'Océan Indien n'est pas un corps étranger que l'on réunit une fois par an, le temps d'adopter une déclaration et de faire une photo de famille sous l'œil bienveillant de nos partenaires au développement. La Commission de l'Océan Indien est notre famille, la maison commune, l'espace de réflexion et d'action qui dépasse le cadre limité de nos îles et de nos États membres pour nous projeter dans une communauté plus large et pour répondre aux grands défis auxquels des États seuls ne peuvent faire face. C'est cela le message que vous m'invitez, Monsieur le Président, à exprimer aujourd'hui dans cette journée historique pour notre pays. C'est dire que notre espace d'échange et de partage œuvrera toujours aux côtés de l'Union des Comores pour le renforcement et la consolidation de son unité archipélagique, socle de son développement économique et social. La Commission de l'Océan Indien réitère son entière et totale disponibilité à accompagner toutes les initiatives engagées en ce sens. Il y va de l'épanouissement et du rayonnement de l'Indian-Océanie comme zone de paix, de complémentarité, de développement harmonieux et durable. C'est sur cette note d'espérance que je voudrais clore mon propos en souhaitant au président Azali Assoumani un mandat d'espérance partagé pour tous. Je lui adresse dans cet esprit les pensées respectueuses et fraternelles de la Commission de l'Océan Indien et de ses États membres, c'est-à-dire Maurice, Madagascar, les Seychelles et la France, et je vous remercie. ندعو سعادة السفير صالح ميلود صهبون ممثل جامعة الدول العربية لدى الاتحاد الافريقي للقاء خطيبتكم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه يوم جميل في بلد جميل. فخامة الرئيس غزالي عثمان، أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، أيها الحفل الكريم، يسعدني في البداية أن أتوجه باسم جامعة الدول العربية بخالص الشكر إلى بلدنا جمهورية القمر المتحدة على الدعوة الكريمة للمشاركة في هذه المناسبة الهامة لتنصيب فخامة الرئيس غزالي عثمان. ويشرفني أن أنقل إلى الشعب القمري الحبيب وإلى فخامة الرئيس التهنئة الحارة من معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، الذي كلفني مبعوثا شخصيا له، والذي لولا ارتباطاته المسبقة والملحة لكان أحد المشاركين شخصيا في هذه المناسبة الهامة. السيدات والسادة، لقد واكبت جامعة الدول العربية هذا البلد العظيم
منذ انضمامه إليها في مطلع تسعينات القرن الماضي، وكانت ولا تزال داعمة بقوة لمسيرته التنموية، وحريصة على وحدته الوطنية وسلامة أراضيه وسيادته الإقليمية، وعلى الهوية القمرية لجزيرة مايوت التي تعمل مع المنظمات الإقليمية والدولية الأخرى لدعم مطالب ومواقف الحكومة القمرية بشأنها حتى تعود إلى حاضنة الوطن الأم. لقد عملت الجامعة أيضاً على دعم ومساندة المبادرات الوطنية القمرية التنموية منها والسياسية، ولعل آخرها الحوار الوطني مطلع عام 2018، وشاركت بفاعلية في عدد من مناشطها، وانضمت إلى منظمات أخرى مخلصة لمراقبة الانتخابات الأخيرة التي جرت في شهر مارس من هذا العام. السيدات والسادة، إن جمهورية القمر المتحدة وهي تشهد تنصيب رئيسها اليوم تبدأ مرحلة جديدة وهامة في تاريخها ستقودها بإذن الله تعالى وبفضل الحكمة والحنكة إلى مزيد من الأمن والأمان والاستقرار، وإلى السير بخطى ثابتة نحو تحقيق طموحات هذا الشعب الأبي وولوج بلاده إلى مصاف الدول الصاعدة، وهو أمر ليس بصعب أو بعيد في ظل تضافر جهود كافة أبناء الشعب القمري رجالا ونساء وشبابا، وقيادته في الحكومة والمعارضة، ووضع مصلحة الوطن الغالي فوق أي مصالح أخرى. فخامة الرئيس، السيدات والسادة، أؤكد لكم مجددا وكما في مناسبات عديدة سابقة بأن منظمتكم جامعة الدول العربية بيتكم، بيت العرب، ستواصل وقوفها ودعمها لهذا البلد العظيم وشعبه وقيادته، وسوف تكون حاضرة معكم في سيركم نحو مواصلة جهود البناء والإعمار، والتي مع الإمكانيات البشرية والطبيعية التي حباكم بها الله ستكون ممكنة ويسيرة. في الختام أسأل الله تعالى أن يوفقكم فخامة الرئيس في مهامكم، وأن يبارك في هذا البلد الطيب، وأن يجعله بلدا آمنا ويرزقه من الثمرات، وأن يحفظه عزيزا منيعا كي يواصل السير نحو التقدم والرقي. عاشت جمهورية القمر المتحدة وعاش شعبها العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Shukran, Sa'adat al-Safir. Nous allons à présent inviter Son Excellence Malik Sarr, représentant de l'Organisation internationale de la francophonie, à bien vouloir s'adresser à l'assistance. Garde à vous. Excellence, Monsieur le Président de la République, Excellences, Mesdames et Messieurs, tout protocole respecté. Je voudrais, au nom de Son Excellence Madame Louise Mushikiwabo,
secrétaire général de la francophonie, adresser mes chaleureuses félicitations au président Azali. Je voudrais saluer le peuple comorien et je voudrais remercier les autorités pour toutes les dispositions prises pour notre accueil et installation depuis que nous sommes en terre comorienne. Monsieur le Président, nous prions Allah le Tout-Puissant de vous accorder santé et force au service de votre pays, au service des Comores, au service de votre bien commun. L'Union des Comores et l'OIF entretiennent d'excellentes relations de longue date. Ces relations se sont renforcées depuis 2016, après le 16e sommet de la francophonie en océan Indien tenu à Madagascar et également depuis l'implantation du bureau régional pour l'océan Indien basé à Antananarivo. Depuis, nous avons œuvré avec les différents acteurs comoriens pour une vie politique apaisée, conformément à la déclaration de Bamako qui fixe l'action politique de l'OIF pour la promotion de l'état de droit, de la démocratie et des droits de l'homme. C'est dans cet esprit que Madame la secrétaire générale avait dépêché une mission exploratoire avant l'élection présidentielle. Cette mission a permis à notre organisation de rencontrer les autorités politiques, la Commission électorale nationale indépendante et la société civile. Partout, le message de l'OIF a été le même. L'OIF appelle à des élections apaisées dans le respect de la souveraineté de l'Union des Comores. Nous sommes heureux de l'aboutissement et de la fin du processus électoral présidentiel et je voudrais ici réitérer notre message. Nous sommes disposés à poursuivre notre accompagnement pour consolider la démocratie comorienne. Nous sommes disposés à renforcer la coopération au bénéfice de l'épanouissement du peuple comorien. Mon bureau a reçu des instructions fermes de Madame la secrétaire générale. Aussi, Excellence, Monsieur le Président, je voudrais vous assurer de notre total engagement à vous accompagner dans la mise en œuvre du programme pour l'émergence de l'Union des Comores. Nous vous encourageons, Monsieur le Président, très fraternellement, à poursuivre le dialogue politique et l'apaisement et nous vous félicitons pour votre sens très élevé de l'État et de la nation comorienne. Vive la coopération entre l'Union des Comores et l'Organisation internationale de la francophonie. Je vous remercie de votre aimable attention. I now have the pleasure to invite Her Excellency Mrs. Hawa Ahmed Yusuf, representative of the chairperson of the African Union Commission, to kindly deliver her speech. Sans garde à vous. Bismillahirrahmanirrahim. Excellence, Monsieur le Président de l'Union des Comores, Excellence, Madame la Première Dame des Comores, Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée de l'Union, Excellence, Monsieur le Président de la Cour suprême,
Excellences, Monsieur le secrétaire général de la COI, Mesdames, Messieurs les chefs de délégation, Madame et Messieurs les ministres, Madame le gouverneur de l'île autonome de Bézija, Messieurs les gouverneurs des îles autonomes, Excellences le Grand Moufti, Excellences Monsieur le représentant de l'OIF, Excellences Monsieur le représentant de la Ligue arabe, Mesdames et Messieurs les élus, députés, maires et conseillers insulaires, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des organismes internationaux et régionaux, distingués invités, Mesdames, Messieurs, en bon rang et qualité. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. C'est un honneur pour moi de revenir aux Comores et de prendre la parole au nom du président de la Commission de l'Union africaine, Son Excellence, Monsieur Moussa Faki. À l'occasion de la cérémonie officielle d'investiture du président de l'Union des Comores, Son Excellence, Monsieur Azali Assoumani. Je voudrais, au nom de l'Union africaine, féliciter et remercier le président de l'Union des Comores de l'invitation à cette cérémonie d'investiture et de l'accueil chaleureux du peuple comorien reçu dès notre arrivée dans cette belle île. Mesdames, Messieurs, la cérémonie d'investiture du président Azali coïncide avec la célébration de la Journée de l'Afrique le 25 mai hier, célébrée sur l'ensemble du continent. Une commémoration qui nous rappelle les principes et valeurs de notre organisation continentale. En effet, l'Union africaine encourage toujours le dialogue et la prise des mesures privilégiant le renforcement de la confiance entre les parties prenantes pour la cohésion sociale, afin d'assurer la stabilité des institutions et l'évolution démocratique en Afrique. Mesdames, Messieurs, ce mois béni de Ramadan est un mois de paix, de rapprochement, de pardon, de tolérance. Et l'Union africaine note avec intérêt la volonté de son Excellence le Président Azali au dialogue avec les acteurs politiques comoriens. Nous espérons que tous les hommes et femmes politiques de ce beau pays pourront se rapprocher, se concerter, dialoguer, assurer la sécurité, la stabilité et le développement du pays. En ayant à l'esprit les attentes vitales du peuple comorien qui espère vivre dans un environnement apaisé et non secoué par des crises et une instabilité politique. En tant qu'organisation continentale, nous réaffirmons notre disponibilité à y contribuer sur la base de nos textes fondamentaux. Mesdames, Messieurs, la cohésion nationale est très importante pour le développement d'un pays. Nous espérons que tout le peuple comorien sera aux côtés du président, son Excellence Azali, pour construire le pays et relever tous les défis actuels des Comores. Avec une détermination, je suis sûre, chers frères et sœurs comoriens, vous pourrez réaliser vos ambitions et faire des Comores un pays paisible et émergent. Mesdames et Messieurs, avant de conclure mon discours, je voudrais formuler, au nom du président de la Commission de l'Union africaine, toute ma gratitude au peuple et au président Azali et leur souhaite mes meilleurs vœux de succès, et à tous les musulmans, je leur souhaite bon Ramadan, bonne fête de fin de Ramadan. Vive le peuple comorien. Marhaba manji. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kull aam wa antum bil khair. Merci, Excellence. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous invitons le groupe artistique dirigé par M. Riadoudine Idriss à bien vouloir présenter
sa chorégraphie à l'assistance. Ngari karibishao 3 wanasichana wa Pangwa 2 ni mtaalam Riadhuddin Idris ili watekeleze mchezo boneso la hao. We invite the artistic group led by Mr. Riadhuddin Idris to kindly present its choreography to the audience. Action. La lune. Sans blague. Al-Qamar. Oh, ici, ouah. Ah, ici, ouah. Des îles. Juzur. Juzur al-Qamar. Les îles de la lune. Les Comores. Les Comores. Masiwa ya Comores. Komori. Ngazija. Mzwani, Mwali, Maore, Massiwa ya Comores, les Comores, les îles Comores. L'union des Comores. Unis par le sang, la religion, la culture, une même éducation. Ininzima, Toifa Zima, Damunzima. Comores. Le drapeau des Comores. Les Comores se réveillent. Voilà mal. Chant. Comores émerge encore. Oh Comores, quand je criais la nuit en ta présence, et mon cri venait jusqu'à toi. Oh Comores, écoute cette plainte. Tu sais que notre âme a souffert et notre vie a beaucoup pesé comme un fardeau. Comores émerge encore. Nous étions rejetés dans les domaines des morts sans mourir, comme des oubliés qui gissaient dans la tombe, où les souvenirs restaient perdus. Comores émerge encore. Sourire, bien faire. On a fait de nous un peuple opprimé. On était enfermés sans issue. Émergence. Nos yeux ont été usés par les malheurs. Wana wa Komori wasanganyia hawateseki. Armoire émergence. Reste miracle pour ces amours pour toujours. C'est que les sabots se lèvent pour te louer un jour. Gelawa, Lawa, et Nazaro, éloigne-toi de cette vie d'ailleurs. Car dans les ténèbres, on ne connaît jamais des merveilles. Dans les ténèbres, on ne connaît jamais la justice. Comores émerge encore. L'émergence, c'est maintenant. L'émergence, c'est maintenant. Les langues fatiguées se taisent. Pour que nous puissions vivre dans la démocratie, que nous ayons santé, prospérité et que règne pour toujours la paix dans l'émergence. Koni haluki mbani mwana bagi asho wijai unasuli maluzini bilanzala bumi maluzini malukani lo hana nini wasinga musoni ujamjio ni meni kunujumela ezi na waziri mashuhuri pagaza undugirizi kwa jari ya wakabili na upanga umuringu irikini ya mwana mbili bali mshawiri hababeya wahia wa mazirija tareza sali mwanalini mahaja dannoni الله يرحمه دنور يرحمه سيموزي زمان با لو ميزوزي نجينا nazo
sajo nikaziona tu na tinzo na renga imafura na wamba ijahazi ndani mshi wemla mujana salam sabu kujana baba wao na sheisi na igini akabwa migi na tavula rambo na mungu asuri wala sha na hiyo maanisha matsuko na kumbala sifiri ho mdu kujama dina le mji yao yeji wana vuzi heo mko rinchezi gozi na zisa karanda runa iti mahubawa so tuna bom di baishe kele buye ojolo le ria aunga dawaisia ashika ashike 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 kumori juzul kamari emergent emergent kakuwa heshe wa shamawe ukoloti ufaratana tamaore wani wa komoro kamaramu wa mgala mtiriware chinga wani wanata manda wa ufarata mzungu muduka benze wa farata shida tabu wa komori watambi hao wazali wa komori ingwenda unakomboa shesi wa shamawe fikira akili zitendwa kwa hao haurekeza kwa mwana ya shamaore Nous aimons ce pays parce que nous l'aimons. Et voilà tout. Et de l'aimer, nous n'en arrivons à ne plus l'aimer. Et de l'entendre, nos cœurs peuvent passer du feu. Nous le désirons sans fin. La mesure de notre amour de ce pays et de ne pas le voir, de l'aimer à l'aveugle. En cette histoire, nous ne souffrirons pas. Et si nous l'aimons par amour, ce cher pays Comore. warejea kuhari mwema siwa ya Komoro Mano hakika tenge vijaye usinganiwa kama ya tirenge tabiri zito na mipaka fikira tilaze vidube wambe huzipara unadalia wenini ujeleshea Nanziwa wanazikana na walisomao A L Z A
El Ish Azali Assoumani, uongozi wa ukaya sio amani ya hatnawe kwa maagio awati komuna rihime azakudina rihime zinje mari jumhure zifaidishe umakihe rihime mlimajina mlozi na shimuli sarumaya ridai haki zatuhe assalamu alaikum na shababi mlole na rihime hasoti autowazilimani ziliuleo masiwani ya komoria ikomori ihowanyoba masiwamane ya Komoro senyora tizio omwezi hiyo de Komoro. Marhaba mingi. Merci. Your Excellencies, ladies and gentlemen, at this stage, we would like to acknowledge the presence in this ceremony of all delegations coming from abroad, from brotherly countries and partner organizations of the Comoros. We highly acknowledge the presence within us of Her Excellency, the Vice President of the United Republic of Tanzania, Her Excellency, the Vice Prime Minister of the Republic of Mauritius, His Excellency, the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Madagascar, Her Excellency, the Minister of Youth of the Republic of Seychelles, and His Excellency, the Minister of Youth of the Republic of Serbia. Kwezi tengo jitukufu rniliao na kurubia wakati muhimu wa hafla hii nando karibisho mhu wa daula Mheshimiwa Azali Assoumani yaje ahutubie litengwe na ile taifa. Bila shaka amanehe ni ziendelea kawaida. Rais ikangu hutubio ya hutubia neberamu yeheziwa haizo garjo karibisha wanasijana wa heri koli lelisese wamecheki waje waheze lejibo la taifa kabla ya muhudhurisha ya mhuwahe daula Mheshimiwa Azali Assoumani yaje yahutubie litengwe na taifa. Nous arrivons, Excellences, Mesdames et Messieurs, au moment fort de cette cérémonie. Son Excellence, M. Azali Assoumani, chef de l'État de l'Union des Comores, va s'adresser à l'assistance. L'hymne national sera entonné par les élèves du lycée Saïd Mameshek de Moroni. Et Mouahe Daula, Mheshimiwa Azali Assoumani, ujohena na hutubia letengwe lejimbo la taifa galjo uheziwa no wanazioni wa lycée Saïd Mameshek ya Moroni. 3, 2, 1. Eramu isipepea inadi ukombozi pia daula ibenuha tasimabu ya idini moya changa ya Komoria narikeni haba haba ya upenza ya
wasi wa Komori damu nzima, wasi wa Komori dini nzima, ya masiwa razaliwa, ya masiwa yalilea, Mola ne alisaidia, nalikeni hania ribete watwania, mahaba ya dina dunia, beramu isipepea, rangu mwezi sitawashie, idaula ibenuha, zisiwa zatu zikatuha, maore na zuani, mwali na gazi cha narikeni, hama haba ya ubeza ya masiwa. His Excellency Mr. Azali Assoumani, Head of State of the Union of Comoros, will now address the assistants. Assalamu alaikum. Rangal isema kilima hangu. Sma la chanfe ka mufti ya mikro yao. Litafataha namze watu mzebazi ya tsungarlo banle wenu. Na namze watu alimdujai enamdeta. Mwenyezi Mungu amtamalize tuzenu, Mwenyezi Mungu arehemu pia. Sirabaki alinke husnul khatima kwa wenzi. Artoe Fatiha ya almarhum Ali Baji na alimrujae au ondo wali roshea karibu cha yarifasanganya mno wanu wate de warumishia exirioti pia atariwasilile o randauri tie emisingi الفاتحة إن الله يغفر لهم ويرحمهم. الفاتحة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اخلف على أهلهم بخلف صالح. Comoriens, mes chers compatriotes, honorable assistance, à l'entendre mon discours d'investiture, je voudrais tout d'abord rendre grâce à Allah, le Tout-Puissant, miséricordieux, pour les bienfaits innombrables et constants, ainsi que pour la protection divine dont il ne cesse de couvrir notre cher pays et ses habitants. Je tiens également à saluer les représentants et les délégations des pays amis et des institutions partenaires des Comores, ainsi que tous les invités dont la présence réconfortante donne un éclat particulier à cette cérémonie d'investiture et honore notre pays. Au nom du peuple comorien et en mon nom personnel, je les remercie très chaleureusement et je leur souhaite une très chaleureuse bienvenue à l'Union des Comores ainsi qu'un agréable séjour parmi nous. Je voudrais enfin remercier toutes les structures en charge des élections, en particulier le président et les membres de la Cour suprême qui viennent de recevoir mon serment et qui, par leur travail et leur professionnalisme, ont su honorer nos institutions et nos juridictions. Ils méritent tous la reconnaissance de toute la nation. Et permettez-moi de saisir cette occasion pour exprimer une fois encore notre sympathie et notre solidarité à nos frères et sœurs sinistrés et victimes du cyclone Kenneth et leur dire que l'État ne les abandonnera pas
et que toutes les mesures nécessaires seront prises pour continuer à leur venir en aide et leur faire oublier, Inch'Allah, les mauvais souvenirs de cette catastrophe. Permettez-moi également de saluer en votre nom, à tous, la présence fraternelle et patriotique de nos frères et sœurs venus de l'île comorienne de Mayotte. Et de leur dire que nous sommes heureux de les compter parmi nous à cette cérémonie d'investiture. Chers frères et sœurs mahorais, vous êtes ici chez vous et vous serez toujours les bienvenus. Nous vous estimons et nous vous souhaitons bonne venue. Les différents politiques qui nous opposent à la France ne peut rompre les liens de sang, de culture et l'appartenance religieuse qui nous unissent. Les entretiens amicaux, fructueux que j'ai eus à différentes reprises avec le président Macron m'ont conforté dans ma détermination à poursuivre le dialogue franc et constructif que nous avons initié avec la France au sujet de Mayotte et des habitants de l'archipel des Comores. La France et les Comores ont le devoir impératif de léguer aux futures générations de Français, de Comoriens et de Franco-Comoriens un héritage harmonieux susceptible de leur offrir la possibilité de vivre et de s'épanouir ensemble. Honorable assistance, mes chers compatriotes, nous vivons là des instants historiques devant des dizaines de milliers de citoyens que vous êtes, dans ce grand stade moderne et accueillant, qui est l'un des fruits de la coopération sino-comorienne. Et je tiens à remercier la République populaire de Chine qui, dans le cadre de son accompagnement permanent au développement de notre pays, nous a offert ce chef-d'œuvre. Honorable assistance, en ces instants de solennels, je tiens à remercier du fond de cœur, à féliciter tous mes compatriotes dans leur ensemble. En effet, pour la 5e fois en près de 20 ans, un président comorien élu au suffrage universel prend ses fonctions à l'issue d'un processus électoral au cours duquel les Comoriens et les Comoriens se sont impliqués dans la campagne électorale et se sont rendus aux urnes pour choisir leur président de la République. Même si la sécurité, le calme et la sérénité ont été des fois perturbés, les observateurs nationaux et internationaux ont été présents et ont salué la bonne organisation du scrutin et attesté que le vote a été libre et transparent. Le remit en revient au peuple comorien qui, dans sa grande majorité, a accompli son devoir civique et a su faire montre de sérénité, de sagesse et d'une détermination sans faille pour faire entendre sa voix et faire respecter le suffrage universel. Je tiens en particulier à renouveler ma profonde gratitude aux Comoriennes et Comoriens qui ont bien voulu me renouveler leur confiance dès le premier tour à une majorité confortable des suffrages exprimés. Je mesure avec gravité tout le poids de cette confiance renouvelée, qui est à la fois un grand honneur, mais aussi une lourde responsabilité. J'ai compris qu'à travers cette élection, la majorité du peuple comorien a approuvé mon programme ainsi que le bilan de ces 3 dernières années. Je respecte mes compatriotes qui ont exprimé d'autres choix
au cours de ces élections. C'est cela aussi la démocratie. Ils sont comoriens, ils ont leurs droits et toute leur place dans l'œuvre collective de construction de notre pays. Permettez-moi enfin d'exprimer ma vive reconnaissance aux membres de ma famille et en particulier à la Première Dame, dont le soutien et la patience m'ont toujours donné l'énergie et la quiétude nécessaires à l'accomplissement de mes lourdes responsabilités. Mes remerciements aussi vont également aux membres de mes gouvernements successifs et à tous mes collaborateurs pour leur loyauté, leur patience, leur accompagnement et leurs conseils. Honorable assistance, mes chers compatriotes, je viens de prêter serment. C'est en vertu de ce serment que j'ai prêté tout seul devant Dieu et devant vous que je suis le président de toutes les Comoriennes et les Comoriens. Je prie Allah le Tout-Puissant pour que ce serment que j'ai prêté en ce jour béni, en ce mois sacré du Ramadan, soit de bon augure pour notre pays, ses dirigeants et tout son peuple. C'est donc avec humilité et détermination que je reprends mes fonctions au service du peuple comorien pour les 5 prochaines années. Je m'y consacrerai avec détermination pour le bonheur de tous les Comoriens dans leur diversité d'opinions. Mes chers compatriotes, nous avons à plusieurs reprises parlé de notre ambition d'atteindre l'émergence à l'horizon 2030. À cet effet, les 3 ans écoulés nous ont permis d'entamer le processus destiné à mettre le pays sur les rails. Sur le plan politique, le succès du dialogue engagé et la réussite des assises nationales, suivi du référendum constitutionnel et aujourd'hui des élections présidentielles et des gouverneurs, exigent de nous la mise en œuvre et la concrétisation des recommandations et des conclusions qui en sont issues. Ainsi, la Constitution révisée, qui a consacré la refondation de notre État, traduit notre détermination à rendre notre nation plus ambitieuse et plus forte. En effet, cette Constitution nous permet d'asseoir des institutions efficaces, capables de renforcer l'unité nationale, la cohésion sociale et créer un vrai désir d'une communauté de destin entre nos îles, susceptible de mettre les Comores sur la voie du développement qui n'est rien d'autre que le mieux vivre des Comoriens. Le renouvellement désormais possible du mandat présidentiel dans le cadre de la présidence tournante, ainsi que la place des nouveaux gouverneurs, désormais partenaires de l'État central, sont des atouts majeurs pour assurer une gouvernance efficace et une continuité de l'action de l'État et du gouvernement. Et je remercie les Comoriennes et les Comoriens des 3 îles d'avoir choisi notre sœur, Madame Moudine Siti Farwata, comme gouverneur de Nezidja, et nos frères Anis Samsoudine et Mohamed Fazil, respectivement gouverneurs de Nzouani et de Mali. Je leur adresse toutes mes félicitations. Mes chers compatriotes, honorable assistance, comme vous avez pu le constater, notre pays s'est d'ores et déjà engagé dans une politique de grands chantiers, des infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, hospitalières et bien d'autres sont en cours de réalisation ou en projection sitôt. Ainsi, les efforts en cours vont s'intensifier, notamment
dans le secteur de l'énergie pour diversifier et exploiter de nouvelles ressources énergétiques à même de porter la croissance des 10 prochaines années et surtout contribuer à la protection de notre environnement. En matière de performance économique, la croissance s'accélère et frôle les 4% grâce aux infrastructures réalisées et à l'accès à l'électricité, et nous avons l'ambition de réalisation encore de plus en plus performance dans les années à venir. Pour y parvenir, nous avons notamment le devoir de développer le secteur productif. Dans la même dynamique, l'économie bleue, avec ses immenses potentialités, sera au cœur de notre action. D'ores et déjà, de grands groupes s'intéressent à l'exploitation des énergies fossiles dans notre zone économique exclusive. Vous avez sans doute entendu parler des perspectives pétrolières aux Comores, supposées abriter des réserves de gaz et du pétrole. C'est tant mieux pour notre pays. Toutefois, nous ne souhaitons pas que ces potentialités deviennent le centre d'intérêt des grands groupes pétroliers et la source de rivalités qui ont été fatales à d'autres contrées. Ainsi, pour le moment, notre vision de l'émergence ne doit pas se focaliser sur ce potentiel. Certes, pour le développement de notre pays, le pétrole est certainement nécessaire, mais pas suffisant. Son exploitation touche les générations futures et nécessite l'implication de tous les Comoriens de tout ordre pour dégager la politique en la matière et surtout la formation des ressources humaines qui ont à cœur l'unité et les intérêts supérieurs de la nation. Par ailleurs, des actions seront également menées en faveur du secteur privé, notamment l'amélioration du climat, de l'environnement des affaires, pour encourager les investisseurs nationaux et surtout attirer les investisseurs étrangers. En outre, notre pays continuera à déployer des efforts pour améliorer la qualité de notre diplomatie, pour diversifier et intensifier la coopération, pour mieux soutenir le développement de notre pays. Ainsi, avec les restructurations engagées, les projets de réalisation en cours, l'objectif de créer des milliers d'emplois dans les prochaines années est réaliste et réalisable. Toutefois, je comprends les attentes et l'impatience de notre jeunesse. Et c'est pourquoi, au cours de ce nouveau mandat qui débute aujourd'hui, je mettrai au premier rang de mes priorités cette jeunesse et la gente féminine qui incarne l'espoir et la force vitale de notre nation. L'élection de Mme Moudine Siti Farwati comme gouverneur de Ngazija est à cet égard un symbole qui conforte ce choix. Ainsi, la rénovation de notre système éducatif, la formation professionnelle auront toute mon attention en vue de la création d'emplois pour cette jeunesse. Notre diaspora, dynamique, ambitieuse, constitue elle aussi un levier important de l'émergence de notre pays. Nous sommes l'un des pays dont les transferts de la diaspora sont parmi les plus importants du continent africain. Ces transferts sont destinés le plus souvent à la consommation familiale. Et c'est pourquoi nous devons alors agir conjointement avec eux en la matière rationnelle pour qu'ils servent à l'économie et au développement de notre pays. Cette diaspora si chère à notre pays et qui mérite toute notre estime et notre respect aura ainsi son mot à dire, car outre cette place qu'elle occupe déjà, des citoyens comoriens
résidant ou se trouvant à l'étranger jouissent des droits, des libertés et des garanties consacrées dans la nouvelle Constitution. Honorable Assistance, permettez-moi à ces instants solennels d'aborder un sujet qui me tient à cœur et dont la plupart du temps je suis victime de critiques. C'est la liberté de la presse. Dans ce domaine, la logique voudrait que la presse puisse s'assurer d'une indépendance totale en matière éditoriale et financière et se libérer ainsi de toute subvention afin de jouir d'une véritable liberté. Or, la presse nationale est en crise. Une crise profonde et multiforme qui nécessite urgemment la tenue d'un séminaire pour élaborer un diagnostic et formuler des recommandations. Je prends ici l'engagement de veiller à la tenue de ce séminaire afin d'initier une réflexion profonde en vue de sortir la presse nationale de cette crise. D'autres sujets importants me tiennent à cœur, surtout la paix, la sécurité, la démocratie dans notre pays, qui sont des valeurs, des piliers essentiels de la bonne gouvernance et de l'état de droit. Pour rappel, la Constitution confère à l'opposition et à son chef un rôle institutionnel. Il faudra alors imaginer les formes appropriées et équitables pour faciliter ce travail et apporter le soutien requis aux partis politiques. En ce qui me concerne, je m'engage à associer le chef de l'opposition et les leaders de tous les partis politiques dans le processus de prise de décision sur tous les sujets d'intérêt national. Mes chers compatriotes, nous venons de traverser des crises politiques profondes. Dieu seul a su faire éviter au pays de plonger dans des conflits sans issue. À plusieurs reprises, des forces occultes, s'appuyant sur les forces locales, ont tenté d'opposer les Comoriens entre eux et mettre le pays à feu et à sang. Je rappelle ici avec solennité que je suis élu pour garantir la sécurité de tous les Comoriens. Veiller par mon apprêtage au respect du texte constitutionnel et assurer le fonctionnement normal des pouvoirs publics et la continuité de l'État. Nous devons tous veiller à ce qu'aucune entorse ne soit portée à la paix, à la sécurité, à l'état de droit, à l'alternance démocratique dans notre pays. Et c'est pourquoi je voudrais, du haut de cette tribune, en ce moment solennel, renouveler solennellement mon appel à toutes les Comoriennes et à tous les Comoriens, aux acteurs politiques, économiques, sociaux, religieux, coutumiers, à toutes les forces vives de notre pays, pour qu'une implication franche, sincère, ouverte et constructive pour apaiser les esprits et faire tomber la fébrilité post-électorale. Le pays doit retrouver toute sa sérénité pour que nous puissions nous consacrer tous à l'essentiel, le développement de notre pays. L'Union des Comores, qui est notre bien commun, ainsi que le bien-être de son peuple. Ainsi, dans la continuité de mon discours, d'Itsunzu à l'armée nationale de développement, je voudrais annoncer que dès la semaine prochaine, des mesures concrètes d'apaisement seront prises et un texte me sera soumis à cet effet. Nous devons tous, dès à présent, tirer toutes les leçons du dernier processus électoral pour préparer dans les meilleures conditions possibles les élections législatives de 2020. L'émergence que nous visons pour notre pays impose la performance, un impératif de résultat
de la part des membres du gouvernement et des responsables des administrations, des établissements publics et des sociétés d'État. Il suppose aussi l'engagement et l'implication de tous les autres acteurs sociaux, économiques et professionnels de notre pays. Toutefois, c'est l'unité nationale, la cohésion sociale, la paix, la sécurité et la stabilité qui constituent aujourd'hui et demain le socle de notre action et les conditions sine qua non de l'émergence de notre pays. Nous vivons dans un monde en plein bouleversement. Alors, nous devons tous ensemble, dans l'unité et à compter de ce jour, ouvrir une nouvelle ère pour notre pays. Je vous appelle à œuvrer ensemble avec moi pour bâtir ensemble dans la dignité un pays meilleur où il fait bon vivre et dont chaque Comorien et chaque Comorien de l'intérieur comme de la diaspora sera fier de ce pays. Nous sommes capables de ce sursaut si nous croyons en nous-mêmes et si nous mettons en valeur les moyens et les potentialités formidables dont dispose notre pays pour l'inscrire parmi les pays émergents à l'horizon 2030. Vive la République, vive l'Union des Comores, dans la paix, la sécurité et le développement. Je vous remercie de votre aimable attention. Watukufu wa Komori, nyati pia rwalo nundani rwalo bonze. Watukufu mahudhuri abantu, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Handani do shukuriya Mungu au karambilo au kakawati hata hasara harma shukuriya Mungu harma ukashukura sisi yeye ndio hawajibu henamna alhamdulillah Mwenyezi Mungu yaranzao hauridunga haruma ya maendeleo ya nchi haini tabu zendo jiri yatsongove haya rehmahe yeja erjilia wengi hao narkaza ni shukuriya Mungu bakujorzidia nambe ukaya Mungu ufanye zuyanzao ngama amini ka osikuno na kaujale wenu ngeri kwanza dhamana ulio usiku wa mwezi wa Ramadhan randi sao le kumelahu salahu mwezi wa Ramadhan ngamombo Mungu kaya inu khairi kamgabeze ya hensi hatu rwalio waleo rwado kauja marulu ekabjezi ngabeze ya watu kufu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngambesha marhaba hojuha hawinji mjera lewini ngamwamini ukamkahu jaha imani ukale umfundili usikwatu haini mnuwe na muhima mwinji wa hahe hezo dhamana za hahe sana mwamini ukaya hoziranti mjebanyi ntipia ngamwamini ukaya ngarendao hamada heli muftia zamba ranzileo rende rahenti mishinzi ya nyumeni haurende ratemvu mishinzi ya henti ya hatu rende wakale wa henti ya hatu gila dinu renge dhamana za hatu upande huo na mkera dhini shukuri nibese marhaba wana nyasi kade zenti mbali na mbali hawari ya kane makungu manyu woko ngasi wazima mmono mfano wa hewa ndo wajabani wakaujale wenu hezo nsihizo hawema kungumanyu hao nabeshel marhaba menji shamkera hadhi nabeshel maksus harmwana nyasi wa shinzi wakale wenu mmonao kaodo watsonga riko banu haruma ihazwe fanya banu endao haruma mpango wa homu ngani watu wasinao ngarwa beshra marhaba abu hadzina lahangu nafsia hali jina la he dawla kabili ngawa beshra marhaba naomba Mungu tsende kamwa benze naza saya ekamzinga benze kwezi watukufu na mkera basi wanadamu nimeshele marhaba nishukurie
wandu wa famille ham Osando est mon parent la première dame baike comme de parole par la première homme chaque jour d'ailleurs nous on doit famille kami reka do adamu reka do waroho au kaya eshatunga inumaha mingabi nishidandu misharmantinu tena mna washida wa subiri yao harumaze taabu nezangozi mkundao wenge ondo akata ladhimu ni wabeshel marhaba nrudi tena wako mori kamili ni mbeshel marhaba au ka izo manoni sajuzi mnoni saukaya ni shukria Mwenyezi Mungu au kaya Mungu ahebenza rikaya 10 wararu si wako mori so 10 wararu shamka utsungua umumba na maslaha na Mungu kaya izo maona bezatonga bakautungua yabo marhaba ngamjuo izo mlidao abo zero mbambundo kaya Mwenyezi Mungu ajalie nsinzeni toma shani fanye rongo zitomjibiane kamwa benze zikemfano harumwezi jao tsene kamwa benze zigaraso bashinu nambiwa nama na kaharmaze vutu nao nondo wa vote ukakabati hawa tambatam ila demokrasi sikubali zoni watando kaya wa Komori ye place hao ndio bani ngaona ze haki za hao ngaona na wajibu za hao ranzileo nyimani voti rekado ndo ndunga arme siasa rekado ndo kauja arme voti tutamkubali kaya ngami raisi ya hoa Komori pia roani voti kwezo watukufu amdoka radhi baunu mwezi wa Ramadhan nukatuko mdu naomba maadhi ya mwaneza mtuwiri yago afikiru kaya izo na hamba halugha kifaransa itosha akanga mwelewashi mbuno sipiti shaka mnonga lazimu nisindie kumtulu zamba de amani ya hensi inu dhomana hafuson sipiti mengesi yohanza arenewa relezane ya ukaya zindotoa ujiri china katiba za ujiri mbatabu ya rola ya onda iche rola tukalta haiche etabu yoke kwa hundu hatu watewa wende zao shamba unafamiza hao baya erenge namtafadhali demokrasi naam mishindano naam mivurano naam sai amani ya hensi tuanza sote pia lirongo jiji maukaya ndo atufanye bamzaha harumai amani ya hensi na amani ya hensi kwa watukufu tishati mbabale shononde hauya bale bunduki iba kalima yotosha ya minye amani ya hensi bizie shirizono yonti pia gasina mahakume au mahashirizi Zizandaru na tabu wakanga waundu wahima watuka hama makalima ya otsongo yenti izo zibaki ya matabu ebangezo na zilisono hivyo kamnezi mgari kabakti gasa harumansi ya amani hula waneza jini pia samani na hamba warikadari mshukurie haka haini wakati yetu risaidia lewe inu na rengezi dhamana zao nitimizi kweza watukufu imabeluka ya sibe soma harma aya za Qur'an زوكا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم بس أولي الأمر منكم ونربيا تفسر كيا البريزيدنت إذا كويس شا سماحة المفتي يجب أن نكمل مولي هكذا فسر وسيكوا بكا أولي الأمر منكم واندا سيسون سيبيا Hakenu gayaka ulil amri minkum dawona ze dhamana za hali ndovi mandamu sina dhamana ale upaha mbuzi mba watoka na dhamana mandamu na vitu kama kasina dhamana yabo soti pia si ulil amri minkum ngabo ze daraja mbali na mbali wangabo upande wa amani soti pia ngasi ulil amri minkum randi sembaba uloda honi ulono wana ya subutia mwambia mwana tijau
bahari matwanzo za mnahara ya wodo ndolo ndani waona mwanga ule na tabia mbi wasubutu ambie mbabahi karongoze manaona ya wodo shefu wa mji ya unaze mgosto henda na subutia zambi ya wodo mera wa he commune ya wodo prefe wa hele bavu ngeri waswili et ma député Jerry Waswili et ma directeur Jerry Waswili et ma ministre Jerry Waswili wangu pia okay amani hiyo kwa izingara sido wanze bahi banato biro kama biro baki wafanya ndogo ito mizo kama naka amani kauta kwa hibunga pesa wangu kutuja haziru katualazi abo kutufanya haziyaha ge amani kwa kada wale amani ambao ni shukuri yao wanama majeshi wajitoa fidia watosi uhahe amani shea hao zidotojiri dekabajiri tabu chala unoke amani nifanya iti je hani ya khatariti je yabo iyo domana hatu si somiji kamzidwa nsi pia kaida jokiri na nge dar mansi kono kahani da honga bojeshi urudu zisaka eza tirini yakina ukiri kale wemi jipia emala haruta hatima jeshi harmoka katina shawe domana yu ya hatu nge kwezo watukufu sijohanza rikauso mkaderu waheze taamu waheo wangu mlonuho wakale wa hinu mungu ufadezi wanzao ya he amania henzi ala fodo jewa mdafiri sija ukwezi watukufu Ebange hiyo de monti hau hiyo de base ya he maendeleo ya tahao ya he emergency tahao ni amini ukaya eke amani ngiyo gandu wasuli wanao kamizi mkabezi hau kazi ntiza wasuli gaja wasuli hagashi gaja wasuli adamu shazi wasuli hawana damu wa amini enti ya hao wa amini ya domana hao wa amini faida kuya henti ya hao baso katiwe kale gashili jaa hao ya dhahabu nusko fayeti wakati hiyo baike legashika jaja baike dhahabu na jaja sada maadini ya saya rulo na yoku des efi de l'edima de tourisme izo gazotosha eke amani ngiyo rigiunde undo harmenti ya hafi namna bakole umkomori haini bangaza ukaya yaji fahari henti ya hafi lewe komori ikena mru wanjo wavumwe ya miraji harmenti gardoshi na masulani yao wajua watukufa komori gardoja na zinyakati zawonana rihadisi rifanyile zitendwa cha mtukaanza hale wenu nimbesha ni marahaba hotu kufunu wanifanyia nimbesha ni marahaba makubali harumaye na hafidhu haini jengu wakama kandawenji shatikana waangu na kaudungana mlikubali yao warabu hawamba Mungu mzee wangu alimlahalinge yabo ukaya maudu rikena hafidhu duka maore kama Mungu abenzi yabo nzigara sabashini nambi wana mama ore ukanganyo hani yakaweza jibole taifa Zamba ambasida mzima sidini nzima yabo hizo zilitsanganya hizo kweli ga kitilafia siasa zo ujiri shekana sibadi mangara minili yao Mwenyezi Mungu jalia hawishidano wa hatu ne mfarata reunde taratibu za ukariki wazima ili eti ende harma maendeleo kama Mungu ni mabeni ukaya mbasi mabeni rabo ngari mstehuni ngari manzaoni hakanyi doana nyasi na hari mdutungu wa manzani shamdu katungu wa mananya eboge haino katungu kahonu ya bonganyo hani ngaba kwezo watukufu ngabtimize makadima hangu ni mabeni ukaya marhaba menji ni mabeni ukaya ezabira nazilisome ni mabeni ukaya zeboti zabira wakomori muonesa uwatwania muonesa ukaya nyinga unanuga manazahani au kazibiri ze Facebook ze resosio nuambezo kahanda shaba kadubani waono wajabani wakaurongowa walizishuhudia basi ezajiri ula ufahari wani wakomori
Gojokaya leo na Maudu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Excellences, Mesdames et Messieurs, venant de suivre l'allocution du chef de l'État, Son Excellence M. Azali Assoumani, et nous allons maintenant assister au défilé militaire des troupes. Les troupes vont se préparer et défiler devant le chef de l'État et l'assistance dans l'ordre qui suit. D'abord, nous aurons la section musique, ensuite la gendarmerie avec ses troupes, les forces moyennes de défense avec leur peloton, la garde-côte, la santé militaire, la police, la sécurité civile et les douanes. Your Excellencies, ladies and gentlemen, we will now follow the military parade of the troops in the following order. The section of music, the gendarmerie, the Comorian Defense Forces, the Coast Guards, the military theft, the police, the civil security, and the customs. Kwezi watukufu, baada ya dunga ya khutba ya hemu wahi daula, Mheshimiwa Azali Assoumani, garjohenda na dunga ya ngwaride ya he zetruk zilohana. Ngwaride hiyo ya enamnai yejotendelwa ne section ya musique idungwa ne gendarmerie idungwa ne FCD idungwa ne garde-côte ne santé militaire ne policiers ne COSEP ne douane.
hoshelesiza wana jeshi zetrup wazendao za jihudumu ye warejei waje wafanye yengwarire hao autosa yemhuwahi daula ne watukufu walo hadhi. harongoza wakomori walioundani nalo